네, 우리 이제 마음을 정돈하시고 주일 예배를 드리겠습니다. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 주악에 맞춰서 우리 예배 시작하도록 하겠습니다. 비록 무화과 나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 아멘. 우리의 피난처여 견고한 망대가 되시는 하나님, 저희들이 하나님에 계신 이 성전에서 영원히 주님을 찬미하며 살기를 원합니다. 주님의 안전한 날개 아래로 피하여 주님과 동행하기를 원합니다. 주님께서 베풀어 주신 견고한 망대로 안전한 날개 아래로 모여온 이 백성들을 받아 주시옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 하나님 앞에 이 백성들 고백의 기도를 드리기를 원합니다. 말씀의 주인이 되신 전능하신 여호와 아버지 하나님, 주님의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이 되시나이다. 주님의 의로운 말씀을 따를 때 생명길로 간다는 것을 저희들이 잘 알고 있습니다. 그러나 저희들은 주님의 말씀에 순종하기를 싫어하였습니다. 이제는 주님의 목소리를 청종하지 않는 것이 습관이 되어버렸습니다. 주여, 우리의 완악한 마음을 부드럽게 해주시고 우리에게 하나님을 아는 지식과 말씀에 순종하는 부드러운 마음을 주옵소서. 전심으로 하나님께 돌아와 의롭게 살아가는 백성들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 이 고백의 기도를 드립니다. 아멘. 다 같이 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오니 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이제 이 시간 썬데이 스쿨 우리 박무주 전도사님 인도하시겠습니다. 찬송가가 있어요. 그래요. 찬송 부르고 하겠습니다. 찬송가 우리 340장 찬송 부릅니다. 구주 예수 의지함은. 구주 예수 의지함이 심히 기쁜 일일세 허락하심 받았으니 의심하지 없도다. 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 구주 예수 의지함이 심히 기쁜 일일세 주를 믿는 나의 마음을 그의 피에 적시네. 예수 믿는 것은 받은 증거만 도다. 예수
예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 구주 예수 지하여 죄악 벗어버리네. 안위 받고 영생함 주께 모두 얻었네. 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 구주 예수 지하여 구원함을 얻었네. 영원 무궁지나도록 함께 계시리로다. 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 아멘. 네, 이 시간에 우리 썬데이스쿨 이어서 썬데이스쿨 패스터 박미주 패스터 올라와서 말씀 전하겠습니다. Hallelujah. Today's Bible verse is from John chapter 5, verse 14. Let us all read it together. Later, Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you." This is the word of God. Amen. 네, 앉아주세요. Jesus once met a man who had been sick for 38 years. And he had been sitting at the pool that could supposedly cure his sickness. Jesus asked him, "Do you want to get well?" And guess what he said? He said, "Yes, of course." But you know what he said? He said, "Look, I've been here by this healing pool for a long time. And you may think that I don't want to get better, but you just don't understand the situation. Whenever the pool starts to stir, I have to be the first one to get into the pool. But you know what? There's no one who can help me. So it's not that I don't want to get healed, but there's no one who can help me." Oh, notice the tone? What is he doing? He's complaining. He's grumpy, right? He's complaining right now. Well, even though he was grumpy, Jesus healed him at that spot. How awesome is he? Jesus healed him, and Jesus said, "Pick up your mat and walk." And guess what happened? He got up and he walked, and he picked up his mat. Isn't it amazing? Is it only me in this place who's amazed? You all are amazed, right? You just can't express it. Yes, awesome power. Jesus had power to heal this guy at that moment, even though this guy was kind of grumpy. But this is not the end. Do you know what happened after this? So this man got healed. His life has completely been changed, right? Do you see? Now he can walk. He couldn't walk for 38 years. He had nothing to do, right? He was just laying around the pool and waiting for his turn, but nothing happened for 38 years. So his life changed. And then what is he supposed to do now, right? He should be joyful and happy that he can walk. He should be a happy guy. But guess what he did? He slipped back into his old life habit. What was his habit again? He was complaining. He's a complaining guy. He was complaining. He went back to his old self and making excuses and blaming others. When he picked up the mat, he walked out, right?
some of the teachers saw him carrying his mat, and they asked what he was doing. What happened was, it was a Sabbath day. And for Jewish law, on Sabbath day, you can't work. So picking up the mat was considered the work, right? So the teacher, one of the few teachers, trying to accuse him by him picking up the mat, right? So what are you doing? Why are you working? You're not supposed to work right now. So they were going to punish him, charge him for breaking the law. And guess what this man said? The man knew what was going on, and he said, this is not my fault. This is not my fault. I'm only doing what the man who made me well told me to do. So he said that I should pick up my mat and walk. So that's what I'm doing. So it's not my fault. It's that guy's fault. What is he doing? He's blaming Jesus because he didn't want to get punished. Wow. That's really bad, right? See, this man was more concerned with what he might be punished for, right? Remember, he got very defensive when Jesus asked him if he wants to get well, right? He's doing the same thing. He's making the excuses. And Jesus later met him again. So today's Bible verse is telling that when Jesus met him again, what he was saying. Now this guy has new life, totally new life. And he said, Jesus said, don't go back to yourself again. Don't go back again. Don't make up excuses. That's sinning. Don't do that. If you keep on sinning, something more bad will happen. So don't do that. Jesus was nicely telling him, right? But it's really scary if you think about it. How about you guys? Do you know what yesterday was? Halloween. I see many, many people and children and even Christians dressing up as ghosts and very scary things and celebrating Halloween. The people were celebrating Halloween even in this pandemic. They were going houses, trick-or-treating. And, the origin of the Halloween day is to dress up like ghosts, so the ghosts would know that we are their friend and they don't scare us, they don't hurt us. So it's basically saying to the ghost that we are part of you, we are your friends, so don't hurt us. That's the beginning, that's the root of Halloween. I know many of us here and many Christians don't celebrate it that way, but we really have to know where Halloween came from. If you know where it came from, you think God is pleased with the Halloween? No. God doesn't want you to celebrate Halloween for sure. You know why? It's not fun. 2 Thessalonians chapter 5 verse 22 says, reject every kind of evil. He didn't say, reject every kind of evil, but Halloween is okay. No, Halloween is not okay, and it's not fun. You think God is looking at you celebrating Halloween and saying, oh, you're having fun, I'm happy as long as you're having fun? No, I don't think so. Do you want to live a life making excuses? Say, well, everybody's celebrating it. It's just for fun. I don't think ghost is my friend, but I like Halloween. Stop making excuses and go against God. When you know that it's wrong, when you know that you're not making God happy, when you know that it's against God, don't make up any excuses. Because God never made excuse to love you, not love you. God never rejected you. You can't do that to God. Not only Halloween, that when in your life, you know that it's not God's will, that you know if God is not pleased with what you're doing, don't make up excuses. God loves you, God helps you, and God protects you, and you're not going to make up excuses to disobey God, just like this guy who's been sick. What does God say? Don't sin.
Don't go against me because something more bad can happen to you. So we all here who's follower of God, who's disciples of God, who's children of God will never ever make excuse to disobey God or reject God or go against God. Amen. Amen. Let us pray. Dear God, we want to fully follow you. We want to fully love you. We want to fully obey you because you did the same thing. Lord, we don't want to make up excuses that's going against you, that's making us disobey you, that's making go far away from you, Lord. Help us to do that. Give us strong heart to say no to stuff that's not making you happy, Lord. Thank you. We pray in Jesus' name. Amen. 네, 우리 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀 또 보겠습니다. 신약성경 빌립보서 1장 27절에서 30절 말씀입니다. 우리 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 오직 너희는 그리스도 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희를 가보나 떠나 있으나 너희가 일심으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 아무 일에든지 대적하는 자를 인하여 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 함이라. 이것이 저희에게는 멸망의 빈거요 너희에게는 구원의 빈거니 이는 하나님께로부터 난 것이니라. 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하심이라. 너희에게도 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 바요 이제도 내 안에서 듣는 바니라. 아멘. 고마우신 하나님, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀, 이 말씀이 하나님의 백성들 심령 가운데 충만하게 하옵소서. 성령의 기름 부음이 이 예배 가운데 임하게 하시고 하나님을 경험하는 성령의 역사가 있게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 자, 오늘 말씀의 제목은 복음에 합당한 삶, 합당한 생활을 하라. 이 말씀의 의미는 어떠한 환경이나 또한 조건이나 그 상황 속에서 또 그 형편과 사정에 관계없이 오늘 썬데이 스쿨 말씀 메시지 마냥 no excuse, no excuse. 어떠한 상황이나 환경과 조건과 이런 거에 관계없이 우리는 하나님의 말씀을 믿고 의지하고 생활을 하라 그 얘기예요. 형편이 좋아서 여유가 있어서 자기 자신을 드러내기 위해서 생활하는 게 아니라 말씀대로 생활을 하라. 여러분, 이렇게 말한 이 사도 바울은 이 빌립보서를 쓸 때는 로마의 감옥에서 지금 빌립보 교회의 성도들에게 쓴 편지입니다. 이미 빌립보 교회를 세울 때는 바울이 빌립보 감옥에 갇히고 그 감옥에서 하나님을 경험하잖아요. 옥문이 열리고 땅이 진동하며 옥문이 열립니다. 그래서 이 빌립보서는 이 사도 바울의 개인의 그 간증을 통해서 하나님이 강력하게 자기에게 역사하고 뿐만 아니라 함께한 모든 성도들에게 본 바여 들은 바여 아는 바를 알게 한 그 하나님의 복음을, 그리스도의 복음을 증거한 빌립보서입니다. 여러분, 우리가 지금 코로나19로 인해서 이 팬데믹으로 해서 모든 상황이 지금 다 바뀌고 있어요. 제가 어렸을 때는 여기 계신 분 어른들은 다 그런 경험을 하셨고 했습니다. 이 왼쪽 어깨에 여러분 주사 자국이 있어요. 그게 뭡니까? 천연도예요, 천연도. 마마. 이 피부에 수포가 생기면서 생기는
전염병입니다. 그래서 나면서부터 다 아이가 다 양호 선생이 불주사슬을 놓은 게 천연두 마마. 사모님 맞죠? 네. 마마. 여러분 이것이 3,000년 전에 바로 이집트 그 파라오 람세스 5세의 그 미라에서 발견된 이 천연두입니다. 이것이 언제 종식이 됐는지 아십니까? 마지막 환자가 기록에 보니까 1978년도에 마지막 환자가 발생했고 그 이후로는 천연두 환자가 나오지 않았어요. 얼마나 오랫동안 이 전염병이 있었어요. 여러분, 이러한 엄청난 이 전염병으로서 많은 생명을 잃었어요. 수백만, 수천만, 몇 억을 이 전염병으로 희생이 됐어요. 그래서 모든 제도가 다 바뀌었어요. 봉건 제도가 바뀌었어요. 인구가 주니까. 그래서 뭘 해요? 기술을 개발합니다. 그리고 어떻게 돼요? 각 나라마다 해외로 진출합니다. 영국, 스페인, 포르투갈, 벨기에 다 해외로 배를 타고 개척한 것. 일단 미국이고 이 아시아, 아프리카 발견한 거예요. 지금 코로나19로 해서 이 팬데믹에서 똑같이 변화가 일어나고 있습니다. 똑같은 변화예요. 사람들이 직업을 잃습니다. 생명도 잃습니다. 그래서 서비스 산업, 이 모든 이런 산업들이 점점 어떻게 이제 4차원의 혁명으로 지금 진행되고 있어요. 그래서 이 기술을 자꾸 투자하니까 IT 산업이 발달합니다. 그리고 이제는 어떻게 해외로 나가는 거예요. 그게 뭐예요? 쉬운 얘기로 K-방역이에요. 한국의 이 전염병 방어 시스템이 WHO에서도 세계보건기구에서도 인정을 하고 가장 확실하고 정확하게 방역을 하는 한국의 방역 시스템을 도입을 하고 있습니다. 그것을 또 세계 각처에서 원하고 있어요. 자, 이런 상황 가운데 하나님의 구속의 역사는 계속해서 진행되고 있습니다. 누구를 통해서? 하나님의 사람을 통해서, 교회를 통해서. 그래서 우리는 복음에 합당한 삶을 살아라, 생활을 하라. 그 말씀입니다. 오늘 너희는 그리스도의 복음에 합당한 생활을 하라. 말씀을 하죠. 27절 말씀. 이 헬라어로는 폴리투 에스테라고 하는데 이것은 문자적으로 시민답게 살아라 하는 그런 의미입니다. 그래서 빌립보서 3장 20절에 바울은 말합니다. 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. 바울이 이 복음을 전할 때에는 엄청난 전염병이 돌고 있었어요. 경제적으로나 정치적으로나 똑같이 어려운 상황이었어요. 오늘 지금 천연두는 지구상에서 없어졌지만은 더 이상 발견이 되지 않지만 또 다른 전염병이 지금 나왔어요. 이것이 100년이 갈지 1000년이 갈지 nobody know. 여러분 그거에 두려워하면 안 되는 거예요. 복음에 합당한 삶을 생활을 하라. 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있습니다. 지금도 살아계십니다. 끊임없이 성경은 우리에게 말씀하고 또 선포하기를 원합니다. 그래서 당시에 사도 바울은 믿음의 아들 디모데에게 말합니다. 너는 이 모든 일에 전심전력하여 너의 진보를 모든 사람에게 나타내게 하라. 디모데전서 4장 15절 말씀합니다. 너는 믿음의 진보, 전심전력하여 진보에 서라고. 이것이 모든 사람에게 나타나게 하라. 여러분, 이 진보라고 하는 것,
이건 군사 용어입니다. 전쟁을 치를 때 적군과 아군이 있어요. 그러면은 요즘에는 좀 상황이 다르지만 예전에는 뭐 컴퓨터 시스템이 발달되지가 그런 것이 없었으니까 사람이 그 안에 들어가야 돼요. 그리 들어가서 적군의 탱크가 몇 대가 있는지, 비행기가 몇 대가 있는지, 군사가 몇 명인지, 식량이 얼만큼 저장되어 있는지 이것을 우리 아군한테 알려줘서 거기에 맞춰서 전쟁을 대비하는 거예요. 근데 그 일을 감당하는 사람이 소수의 인원입니다. 소수의 인원이 적진에 들어가서 이것을 알리는 것, 이게 진보입니다. 여러분이 예수 믿고 구원받은 저와 여러분입니다. 우리는 지금 전쟁 중에 있습니다. 영적인 전쟁 중에 있어요. 지금 하나님은 믿음의 진보에선 저와 여러분들을 불러서 복음에 합당한 생활을 하라고 지금 부르시고 계십니다. 여러분, 우리는 진보라고 하는 이 말, 이것은 길을 닦는다는 그런 뜻입니다. 개척의 의미가 있습니다. 바울은 어떤 환경에 놓여있든 어떤 상황에 처해있든 그 상황 속에서 복음의 길을 닦아놓는 삶을 살았다고 본인은 고백하고 간증을 합니다. 그래서 그가 유럽의 많은 교회들을 세운 거예요. 남이 가보지 않은 것, 두려움 있고 불안, 염려가 있지만은 그러나 이제 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. 그 진보에는 혼자 가는 것이 아니라 이미 십자가에 못 박고 이제 내 안에 그리스도와 함께 사시는 그 예수님과 함께 진보하고 길을 닦는 일을 감당을 한 것입니다. 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것. 바울은 복음에 합당한 삶을 생활을 실천했고 그렇게 삶으로 말미암아 경제적인 문제와 질병의 문제, 전염병 모든 것을 다 극복하고 그는 여러 곳에 유럽의 아시아의 교회를 세우며 오늘날 그 바울을 통해서 우리가 예수를 믿게 된 것입니다. 여러분 오늘 읽은 이 본문 말씀에 바울은 어떻게 복음에 합당한 생활을 했는지 자세하게 보도합니다. 27절 말씀합니다. 오직 너희는 그리스도 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희를 가보나 떠나 있으나. 그러니까 지금 바울은 어디에 있어요? 로마의 감옥에 있습니다. 이 말은 누가 보든지 안 보든지 복음에 합당한 생활이라고 하는 것은 누가 보든지 안 보든지 나의 삶에 그게 몸에 배어서 예수 그리스도의 그 복음의 삶을 사는 거예요. 말씀을 의지하고 말씀 따라 순종하며 말씀을 선포하며 나가는 것. 이것은 마치 아브라함과 같은 거예요. 아브라함은 본토 친척 아비 집을 떠납니다. 하나님께서 아브라함에게 말씀하셨을 때 그 말씀을 듣고 그대로 본토 친척 아비 집을 떠나는데 떠나는 그곳은 가보지도 않은 바로 생전 처음 가는 길입니다. 가다가 강도를 만날지 또 가다가 어떤 병이 걸릴지 이런 거 두려워하지 않냐고 말씀을 의지하고 떠나라 하니까 떠나는 거예요. 누가 보든지 안 보든지 말씀을 의지하고 순종하며 떠납니다. 마태복음 18장 20절 말씀하죠. 너희가 내 이름으로 두세 사람이 모인 바로 그곳에 내가 그들과 함께한다. 그와 함께한다. 아브라함은 하나님의 말씀을 믿고 순종하며 떠납니다. 이렇게 말씀하신 하나님이 신약 성경에서 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 그 하나님이신 예수님이 갈릴리를 지나가다가 베드로와 야고보와 안드레, 요한을 보고 너는 나를 쫓으라 말을 할 때 그냥 이 어부들은 그냥 예수님을 쫓았어요. 모든 것을 다 내어버리고 그냥 쫓았어요. 마치 아브라함처럼.
누가 보든지 안 보든지 하나님 말씀을 의지하고 쫓고 따릅니다. 여러분, 하나님 말씀을 쫓고 따를 때 하나님께서 그 쫓고 따르는 하나님의 그 제자, 하나님의 사람들을 통해서 하나님은 자기를 드러내시는 거예요. 그리고 바로 그런 사람을 통해서 하나님 일을 하십니다. 이런 마태복음 19장에 보면은 바로 이 베드로가 등장을 하는데, 그 마태복음 19장은 여러분 우리가 잘 아는 부자 청년과 예수님과 대화하는 장면이죠. 그 부자 청년이 예수님을 찾아와서 그러세요. 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻겠습니까? 라고 질문을 합니다. 그러니까 예수님의 제자와 이 부자 청년하고는 벌써 출발부터 다릅니다. 베드로와 야고보와 이 요한 이 제자들은 예수님 말씀하실 때 그냥 말씀하실 때 다 내려놓고 그냥 쫓았어요. 이 사람은 그게 아니라 이미 자기가 자기 의를 드러내기 위해서, 예수님 앞에 자기를 드러내기 위해서, 의를 드러내기 위해서 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻겠습니까? 예수님 말씀하시네. 그 마음의 중심을 아시고 내 계명을 지켜라. 그러니까 나 다 지켰습니다. 부모를 공경하고 도적질 하지 아니하고 살인하지 아니하고 간음하지 아니하고 다 지켰습니다. 형제를 사랑하라. 다 지켰습니다. 그러니까 예수님이 말씀하시잖아요. 내 재물을 다 팔아서 가난한 자에게 주라. 그랬더니 이 청년이 그때서야 고민을 합니다. 영생을 하는 해답을 다 들었어요. 그리고 복음에 합당한 삶을 살아야 된다는 것을 다 들었어요. 그렇지만은 마음에 근심이 있어서 예수님을 떠나요. 복음에 합당한 삶을 살기를 포기하는 거예요. 그 소리를 듣고 있던 베드로가 말합니다. 이전에는 베드로와 야고보와 요한 안드레는 자기가 모든 것을 버렸을 때 무엇을 대가를 바르고 쫓은 게 아니에요. 예수님하고 부자 청년하고 대화하는 그 장면을 통해서 베드로가 말합니다. 주님, 나는 모든 것을 다 내려놓고 주님을 쫓았습니다. 그러면 우리에게 무엇을 보답해 주시겠습니까? 그때서야 베드로가 묻는 거예요. 그랬더니 예수님 말씀하시잖아요. 베드로에게 말합니다. 내가 이제 이스라엘의 12지파를 심판할 권세를 내가 너에게 주겠다. 모든 것을 다 쫓고 말씀을 의지하고 누가 보든지 안 보든지 쫓고 따랐을 때 심판하는 권세를 주겠대. 뿐만 아니라 땅에서도 여러 배를 받는다. 이 땅에서 여러 배를, 엄청난 축복을 받을 뿐만 아니라 영생을 상속받을 것이다. 여러분, 누가 보든지 안 보든지 복음에 합당한 이 생활을, 이 삶을 살게 되면은, 그러면은 어떻게? 이 땅에서도 하나님 축복하신다는 거예요. 할렐루야. 뭐 영생을 상속받는 건 말할 것도 없고, 이 땅에서 여러 배로 축복한다. 두려워하지 마시기 바랍니다. 하나님의 말씀을 그대로 믿고 쫓고 따르면은 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 입을까를 구하지 말라. 이것은 다 이방인들이 구하는 것이다. 하늘에 계신 천부께서 너희의 있어야 할 것을 안다. 그러므로 그의 나라와 그의 의를 구하라. 이것은 뭐예요? 누가 보든지 안 보든지 하나님의 나라를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 더하여 주신다. 여러분, 이 놀라운 이 진리의 말씀, 지금 여러분 3,000년, 4,000년의 이 천년도가 이렇게 오랜 세월을 거쳐서 많은 사람들이 생기고 그랬지만은, 하나님은 바로 교회를 통해서, 하나님의 백성을 통해서 지금 일하고 계시는 거예요. 이제 우리 앞에 이 코로나19가 있다 하더라도 여러분 두려워하지 마시기 바랍니다. 먼저 그의 나라와 그 일을
의를 구할 때 하나님께서는 우리에게 있어야 할 것을 아시고 더하여 주신다. 28절 또 말합니다. 아무 일에든지 대적하는 자를 두려워하지 아니하고, 여러분 사탄 마귀를 두려워하지 않습니다. 겁과 두려움이 없습니다. 여러분, 이 두려움은 마귀가, 사탄이 우리에게 주는 것입니다. 인류를 처음 천지 창조하실 때 이 두려움이 아담에게도 왔어요. 아담에게. 뭐 때문에? 죄 때문에. 아담아 내가 어디 있느냐 그랬더니 아담이 그래요. 두려워하여 그러죠. 뭐예요? 하나님 말씀에 불순종해서 두려워했다고 그랬어요. 창세기 2장에 말씀하신 것이, 창세기 12장에 하나님께서 아브라함을 부르실 때도 아브라함도 두려워했어요. 창세기 15장에 두려워 말라, 나는 너의 방패다 말씀하십니다. 두려움은 누가 줘요? 죄가, 마귀가, 사탄이 주는 거예요. 하나님의 말씀을 믿고 의지하고 복음에 합당한 삶을 살 때 우리에게 있어야 할 것과 우리에게 더하여 주신다는 하나님의 말씀입니다. 여러분, 세 번째로는 29절과 30절 말씀합니다. 너에게 같은 싸움이 있으니 너희가 그리스도 위하여 너희를 위하여 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 그를 위하여 고난도 받게 한다. 고난도. 이 복음에 합당한 생활, 이 삶을 살 때 고난도 함께 따릅니다. 그러나 이 고난은 우리가 장차 받을 이 영광에 좋게 비할 바가 못 됩니다. 여러분, 우리 한국이 1950년 전쟁을 치렀어요. 그래서 이 참 가난하고 어려운 이 조국의 남과 북의 전쟁, 민주주의와 공산주의의 전쟁이 없어요. 그래서 세계 많은 나라들이 우리 한국을 도왔어요. 세계 여러 나라들이 한국을 도왔어요. 유엔 참전 용사들이 있어요. 그런데 지금 이제 70년이 지난 후에 그 정말 전쟁의 폐허 속에서 돌 위에 돌 하나 남지 않을 정도로 그렇게 아주 황폐한 이 한국이 이제 전 세계를 리더하는 이 주도국의 멤버로 섰어요. 그래서 한국에서는 이 전쟁에 참가했던 이 노병들을 찾기 시작했어요. 각 나라마다. 이미 세상을 떠나신 분들 있지만은 살아계신 노병들, 이디오피아, 남미, 미국, 유럽 모든 참전했던 이 노병들을 찾아서 한국으로 초대한 거예요. 이분들이 그 국립묘지 앞에서 눈물을 흘리는 거예요. 함께 전쟁에 참가한 동료들을 생각하고 그때 추위와 배고픔 그 눈보라 속에서 전쟁을 치렀던 그때를 생각하면서 이 한국이 이렇게 발전된 걸 보고 눈물을 흘리는 거예요. 그게 뭐예요? 그 영광. 그때 그 아픔, 고통, 괴로움, 민주주의를 위해서, 평화를 위해서 목숨을 아끼지 아니하고 이 젊은 이 외국의 많은 병사들이 와서 그렇게 자기 동료들이 죽고 그렇게 살아서 이제 다시 이런 엄청난 발전을, 이것을 보고 눈물을 흘린 거예요. 그래서 어떻게 합니까? 그들에게 고마움을 표시하고 뿐만 아니라 그의 자녀들, 그의 손자까지, 자손까지, 아이들이 한국에 와서 유학 공부하는데 한국에서 다 무료로 해줘요. 한국의 각 대학에 6.25 참전 용사의 그 가족들, 후손들이 한국에서 공부하는 거예요. 다 무료로 해줘요. 여러분, 우리가 믿음을 해서 하나님의 말씀을 의지하고 순종하고 나갈 때 엄청난 고난이, 아픔이 따르지만은 그럼에도 불구하고 끝까지 우리가 지키고 순종하고 나아갈 때 이제 하늘나라에서 우리 상속받는 건 물론이거니와 이 땅 위에서도 여러 배를 복을 받는다니까. 코로나가 문제가 아니에요. 우리가 이제 70년? 아니 70년까지 갈 거 없어요. 우리가 천국에 가면은 엄청난 상급이에요. 엄청난 은혜가
바로 천국에서 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 그 어린 양, 그분이 우리를 반겨준단 말이에요. 이런 소망을 가지고 우리가 신앙생활을 하는 거예요. 그렇기 때문에 지금 이 코로나 이런 문제로 우리가 두려워하면 안 됩니다. 하나님은 살아 계십니다. 고난을 감수하는 거예요. 여러분, 창세기 47장에 보면은 요셉 이야기가 나오잖아요. 요셉이 형들에 의해서 노예로 팔리게 되고 상인들에서 팔려서 노예 생활하고 보디발의 집에 가서 일을 하다가 또 억울한 일 돼서 또 감옥에 가고 그 감옥 안에서 어떻게 그러니까 노예로 팔려가서 또 감옥 안에서 이 복음에 합당한 생활을 하는 거예요. 절대 하나님을 의지하고 말씀대로 그 상황을, 그 조건을, 그 환경을 다 받아들이는 거예요. 성실하게, 진실하게. 그래서 누구를 만나요? 바로의 관원들을 만나서 꿈을 해몽해주고 바로의 꿈을 해몽해줘서 옥에서 나오게 되고 애굽의 총리가 되고 그의 가족들을 다 애굽으로 초대하고 애굽에 가나안에 기근이 왔을 때 그 가족들이 고센 땅에 머무르게 되고 이 기근으로 해서 모든 사람들이 주변 나라들이 먹을 것이 없어서 다 누구에게 가요? 요셉에게 찾아오는 거예요. 돈을 가져서 식량을 사갑니다. 식량이 떨어지니까 이제는 돈도 떨어지고 식량 떨어지니까 뭐예요? 식량을 사야 되는데 애굽에서 가나안 땅에서 많은 사람들이 올 때 너희들이 돈이 없으면은 짐승을 드려라. 소, 나귀, 양떼 이런 것을 가져와서 곡식을 사가는 거예요. 곡식을 사가서 그것을 생활하고 또 그것이 또 떨어지니까는 또 와서 말을 합니다. 우리가 이제 더 이상 할 거 없고 우리가 남은 거라고는 우리 몸과 전답밖에 없습니다. 그래 그것도 가져와. 식량을 바꿔주고. 그러나 고센 땅에 남아있는 이스라엘 백성들은 안전하게 바꿀 필요도 없이 여러분 기근 가운데 하나님의 말씀을 믿고 의지하고 순종한 이 요셉을 통해서 그와 그 가정이 안전함을 보장을 받고 하나님께서 여러 배로 보상하는 놀라운 역사 뿐만 아닙니다. 다니엘서 3장에 보면은 이스라엘 백성들이 이제 어떻게 해요? 바벨론으로 포로로 끌려갔습니다. 온 백성이 다 끌려갔어요. 바벨론의 느부갓네살이 큰 금신상을 만들어 놓고 온 백성들이 거기다 절을 하게 합니다. 그런데 다니엘의 세 친구들은 거기에 절하지 않습니다. 누가 보거나 안 보거나 절대로 거기에 절하지 않습니다. 이런 상황 가운데 이제 고통이 어려움이 함께 수반됩니다. 다니엘과 세 친구들을 잡아다가 이 느부갓네살 앞에 무릎을 꿇힙니다. 너희들은 어찌하여 이 금상에다 절을 하지 않느냐? 우리는 여호와 아버지 하나님, 만왕의 왕 되신 하나님, 전능하신 하나님 외에는 어느 누구도 우리는 경배할 수 없다. 이 느부갓네살이 몹시 화를 냅니다. 그 뜨거운 그 용광로를 7배나 더 불의 이 강도를 세게 해서 세 친구들을 묶어가지고 불 속에다 던집니다. 그런데 보니까 그 불 속에 세 사람이 아니라 네 사람이에요. 하나님의 영광이 그 용광로를 녹여버리는 거예요. 깜짝 놀라는 거예요. 그들을 다시 용광로에서 건져냅니다. 근데 그들의 몸은 하나도 상한 것이 없고 머리털도 그슬리지 아니하고 그들의 옷 색깔도 변하지 않았다고 성경은 말합니다. 여러분, 누가 보든지 안 보든지 어떠한 두려움 속에서도 고난도 감수하고 복음에 합당한 생활, 이 삶을 살 때 하나님께서 자기 백성들을 구원하시는 하나님이십니다. 할렐루야. 여러분, 결론입니다. 우리의 이 복음에 합당한 생활은 그리스도인답게 집중하는 것입니다. 이런 환경 조건, 이 상황, 이 형편과 사정, 이것 가지고 핑계대는 게 아니에요. No excuse. Follow me of the God, God of the world. 하나님의 말씀에 그냥 우리는 순종하는 거예요. 이게 신앙입니다. 이게 신앙.
이런 믿음, 이런 신앙 속에서 바로 이런 사람을 통해서 공동체와 그리고 기관과 또 그 민족을 이끌고 가는 바로 제사장이에요, 제사장. 제사장이 어떻게 하나님의 말씀을 언약의 법궤를 메고 그 앞에 요단강이 있지만은 이 사람들이 메고 가니까 900m 뒤떨어진 백성들이 따라오는 거예요. 저와 여러분들은 바로 제사장의 나라란 말이에요. 하나님께서 우리를 구원하시고 의롭다 인쳐주시고 우리를 제사장의 나라로 장자 영을 우리에게 부어주셨단 말이에요. 할렐루야. 그렇기 때문에 우리가 이 환경과 여건, 이 상황 속에서 두려워하면 안 돼요. 두려워하는 것은 마귀가, 사탄이 우리에게 주는 거예요. 그래서 우리는 그 길을 누가 보든지 안 보든지 두려워하지 않고 기꺼이 고난을 감수합니다. 그래서 이 길을 닦는 거예요. 우리가 닦는 거예요. 길 닦는 거예요. 믿음의 진보에서. 그러나 그 진보에 있지만은 하나님이 지키시는 은혜가 그 가운데 있다는 거예요. 이것이 바로 천국 시민답게 사는 것입니다. 여러분, 육신에 쫓는 자는 육신의 일을, 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하니니 영의 생각은 생명과 평안이다. 육신을 쫓는 자는 하나님과 원수가 된다. 그러면 우리가 무엇을 먹을까, 마실까, 입을까를 걱정하지 말아라. 그것은 다 이방인들이 구하는 것이다. 여러분, 하늘에 계신 천부께서는 우리에게 있어야 할 줄을 아시는 하나님입니다. 그렇기 때문에 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그거 뭐예요? 우리 삶 속에서, 생활 속에서 말씀대로 여러분이 있는 그 일터에서, 가정에서, 교회에서 그렇게 살아주는 거예요. 누구 사람을 보지 않고, 의식하지 않고, 나 같은 죄인을 구원하시고 의롭다 인쳐주시고 자녀 삼아주신 거, 이거 너무 기쁘고 감사해. 충만해야 돼, 충만해야 돼. 그냥 감사로는 안 돼. 항상 즐거워하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사해. 이것이 충만해야 돼. 그래야 내 환경과 조건과 모든 것을 초월하는 그런 삶을 사는 거예요. 그래야 우리가 다스리는 거예요. 그래야 우리가 누리는 거예요. 마귀 사탄에 우리가 눌려서 끌려가는 것이 아니라 이게 충만함을 입고 다스리고 누리는 거예요. 여러분, 이 믿음의 진보는 가보지 않은 길이에요. 두려운 곳이에요. 이 가보지 않은 길을 닦는다는 것은 희생이 필요한 거예요. 이제 추수감사절에 우리 3명 세례 줍니다. 3명. 주보에도 나왔죠. 전도라고 하는 것은 가보지 않은데요. 그 사람이 누군 줄 알아요? 처음 가서 복음 전했으니까 복음 듣고 전도가 되는 거 아니에요. 두려운 거예요. 또 뭐예요? 이 전도라고 하는 것은 가보지 않은 것이고 두려운 것이고 또 고난도 함께 따릅니다. 희생이 따릅니다. 한 영혼을 전도하는데 시간, 물질 다 이 고난 하나님이 하셨습니다. 할렐루야. 다 지금 무서워서 두려워서 교회 나기를 두려워하고 온라인으로 그냥 예배드리기를 원하잖아요, 사람들이. 이게 너무 익숙하잖아요. 이건 다 마귀의 거듭니다. 이게 다 넘어가는 거예요. 예배를 드릴 때 신령과 진정으로 예배를 드려요. 마음과 뜻과 목숨을 다해서 하나님 앞에 예배를 드려야 되는데, 여러분, 성전에 나와서 드리는 예배와 가정에서 드리는 예배는 차원이 다릅니다. 가정에서는 전화 오면 전화 받고 그냥 의복도 그냥 적당히 그냥 하고 또 그냥 또 나갔다 볼일 보고 들어오고, 그러나 성전에 탁 들어오면은 전화 받을 수가 없어요. 누가 부른다고 나갈 수도 없어요. 그냥 집중합니다. 신령과 진정과 정말 마음을 다하고 뜻을 다하고 드리는 예배가 어떤 예배냐? 좋은 게 다 좋은 게 아니에요. 성전에 나와 수고하고 헌신, 희생, 누가 보든지 안 보든지 성산에 올라가 예배드리는 이 신실함, 진실함, 거룩함, 하나님 이것을 통해서 우리 앞에 있는 코로나, 질병도 전염병도 다 성령의 불로 하나님의 영광으로 다 빛으로
막아주시고 지켜주시고 보호하시고 그 바로 하나님 사람을 통해서 자기 영광을 드러내는 거예요. 자기 영광이 드러날 수 있도록 우리가 그 자리에 있어야 되고 그런 삶을 살아줄 때 성령이 그렇게 하시는 거예요. 하나님이 여러분들 마음껏 쓰실 수 있도록 복음에 합당한 삶을 사는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 할렐루야. 네, 우리 자리에서 일어납니다. 우리 오늘 이 말씀 붙들고 함께 우리 통성으로 기도합니다. 정말 이 어렵고 열악한 환경, 또 우리 예측하지 못한 이러한 전염병으로서 많은 사람이 두려움 가운데 있지만은, 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 복음에 합당한 삶을 생활을 합니다. 여러분, 양보하거나 빼앗기면 안 돼요. No excuse. 그냥 follow me. 하나님의 말씀을 그냥 말씀대로 나가시면은 그 다음에는 우리 있을 것과 더할 것을 아시는 천부께서 우리에게 더하시는 이 말씀을 묻고 승리하는 여러분 되시기 바랍니다. 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀, 아버지는 빌립보서 1장 27절과 이 30절의 이 말씀처럼 아버지는 우리 앞에 어떤 험산 줄령도, 우리 앞에 놓이는 어떤 아버지의 이 코로나19도, 우리의 아버지 하나님 우리를 위협하는 아버지 하나님 이 모든 아버지 일토와 환경도 아버지 하나님 우리는 굳굳이 주의 말씀을 믿고 의지하며 나아갑니다. 하나님 예배를 드리기를 기뻐하고 아버지 기도하기를 감사하고 전도하는 일을 아버지 쓰임받기를 원하며 아버지의 뜻을 합당한 삶을 살기를 원합니다. 오늘 이 예배에 모인 아버지 하나님의 귀한 이 백성들, 우리 하나님 하늘의 신령한 은혜로 기름 부으시고 천부께서 저들이 있어야 할 것과 쓸 것을 아버지 더하여 주시고 아버지 복음에 합당한 삶을 아버지 살기를 원하고 결단하며 이제 아버지 하나님 어저께나 오늘이나 동일토록 영원하신 하나님 아버지 저들의 삶 가운데 내주 역사 충만케 하시니 감사합니다. 아버지 하나님 이 시간 기도합니다. 육신의 줄고 아픔 두려움이 저들의 몸에서 다 떠나갈지어다. 다 떠나갈지어다. 다 떠나갈지어다. 아버지 깨끗게 하시니 감사합니다. 거룩게 하시니 감사합니다. 성령으로 아버지 충만하게 하시니 감사합니다. 아버지 기뻐하고 감사하며 아버지 믿음을 가지고 함께 선한 싸움은 싸우고 달려갈 길 달려가고 아버지의 믿음을 지킬 수 있도록 성령이여 기름 부으시고 은혜를 베풀어 주옵소서. 힘이 없고 연약하나 엎드려서 아버지 하나님 시간 비오니 성령이여 강림하사 충만하게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 아버지 기름 부으시니 감사합니다. 깨끗게 하시니 감사합니다. 아버지 거룩게 하시니 감사합니다. 아버지 하나님 우리에게 무능한 자에게는 아버지 힘을 주시고 연약한 자에게는 능력을 주신 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 힘 주시고 능력 주시니 감사합니다. 이제 아버지 하나님 세상을 향하여 나아갈 때 아버지 저들의 삶을 통해서 복음에 합당한 삶을 통해서 하나님을 경험하게 하시니 감사합니다. 많은 영혼들을 주께로 인도하게 하시고 아버지는 지금도 낙심하고 좌절한 영혼들 하나님을 모르는 자들에게 이 아버지 복음을 증거하며 저들을 아버지 하나님께로 인도하는 아버지 권세가 권능으로 충만하게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 축복하시니 감사합니다. 모든 것 감사드리고 살아계신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 네, 두 가지만 광고합니다. 11월 15일 앞으로 둘째 주에는 우리 CNMA 한인총회 감독인 우리 백한영 목사님이 예배 인도를 합니다. 백 목사님이 이제 9년 동안에 우리 한인총회 감독을 이제 다 내려놓고 이제 새로운 감독님이 부임하신데 마지막 내려놓기 전에 꼭 우리 교회를 오고 싶어 하시고 그래서 제가 초빙을 했습니다. 그래서 여러분들 저하고는 참 감독님 되기 전서부터 아주 가깝게 지내던 그런 감독님입니다. 그래서 여러분 이제 11월 15일입니다. 그래서 오셔서 1부 예배, 2부 예배 인도하십니다. 많은 분들에게 알리셔서 함께 은혜 받았으면 좋겠습니다. 그리고 주보의 5번째는 추수감사 예배, 넷째 주일날 추수감사주일 예배를 드리는데 주보에 나와 있는 대로 3명이 세례를 받습니다. 계속해서 기도해 주시기 바랍니다. 제가 주중에 이분들을 가정을 방문해서
말씀 공부와 또 기도로 계속 기도하고 있습니다. 그래서 일부 예배 때 이분들 나오셨어요. 이분들이 11월 넷째 주에 추수감사절에 세례 받은데 큰 은혜가 임할 수 있도록 계속해서 기도로 후원해 주시면 고맙겠습니다. 네, 제가 헌금을 위해서 기도하고 축도로 오늘 순서 마치도록 하겠습니다. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 이 시간 하나님 앞에 귀한 헌물을 봉헌하여 드립니다. 아버지 하나님, 11조로 감사로 주종으로 성교로 구제로 아버지 하나님 이 모양 저 모양으로 주님 앞에 봉헌하여 드립니다. 하나님, 이 물질을 드려진 그 손길과 가정과 아버지 자녀들 외 기업에 한량없는 은혜로 아버지 축복하시고 저들에게 있어야 할 것과 쓸 것을 아버지 더하여 주시고 은총을 베풀어 주옵소서. 하나님, 이 물질을 또한 아버지 하나님 통하여서 선교하고 구제하고 나누고 베풀며 하나님을 기쁘시게 되는 귀한 예물이 되게 하옵시며 이 성전을 보수하고 관리하는 아버지 귀한 물질로 하나님의 영광이 임하게 하옵소서. 아버지 하나님, 또 예배를 위해서 수고한 반주자와 영상으로 안내하고 또한 아버지 성전 아버지에서 이 청결케 하는 귀한 종들과 또 아버지 하나님 안내하는 귀한 종들, 이 물질을 계속 관리하는 종들, 아버지 하나님 또 예배를 위해서 이른 아침에 중보하는 중보자들의 사역을 하나님 기뻐 받으시고 하나님 축복하시고 은총을 베풀어 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재의 역사 충만 교통하심이 이제 이 복음에 합당하게 생활하기를 원하고 이제 믿음의 진보에서 주의 사명을 감당하며 이 성전문을 나가기를 원하는 사랑하는 성도들 가정과 일터와 자녀와 이 백성들 외에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아멘.